आमर गाँ नाम है कौन जानिଛୁ ढुंकुणी मसीहा खाली ए गाँ को आम केथर आइलुनी एटा को 5 नंबर हम ना 4 ना 4 ना 5 हो 4 कौन 5 ना हाँ 5 नंबर है ए गाँ को आसबार 5 नंबर है 5 नंबर थर तू आसु ए गाँ को बुला आमको कौन डाकुं ना किसी विषय वस्तु शुणा आज्ञा पाक डाक नुआ नुआ विषय वस्तु किसी आलोचना शुणा से आमको अति आम संपर्क लोक गुड़ा सब चिन्ह मु अति सुंदर आम सहित भल संपर्क अच्छे मानकर हेले ओलारे तू ए गाँ को कौन आईचु आज कहलु हे गुरुदेव मोर गोटे कथा अबुझा रही जाइछि तोर गोटे कथा अबुझा रही जाइछि मु बुझिया पई आसीछि तू बुझिया को आसीछु हां कौन बुझु बापा रामायण रे केतुटा सीता रामायण रे केतुटा सीता की कथा कहू रे अरे रामायण रे कौन केतुटा सीता रे सीता बोले तो गोटे आ रामायण रे कौन केतुटा सीता बोले तू मते आज पचारुछु रे नुआ कथा रे पचारुछु बापा हैं नहीं रामायण मध्य केतुटा सीता तू रामायण पढ़ुछु रे नहीं रे मु पढ़बा दी मु पढ़ी जे हैं पढ़ुछु ना रामायण मते पढ़ियाटा आसुनी मु खाली देखुची ना तू पचारिबार आज अर्थ प्रकृत रे रामायण रे केतुटा सीता हाँ जगत जानी रामायण रे गोटे सीता ना नहीं हाँ हेले रामायण रे प्रकृत रे केतुटा सीता रे केतुटा उला ओ आज रामायण आलोचना करिबा नाट भांगिला पर्यंत काहे जानिछु काहे भगवान शिव हेले राम प्रिय राम राम श्री राम राम नाम जो नाम धइले नदन्ने कालदम अच्छा सही श्री राम नाम पद कले शिव दे आश्रित अमर होई शिव जगते रहित सही अमृत विषपरी अमृत को करिदेले पान नीलकंठ नाम बाबू धैले त्रिलोचन तेणु करी महादेव जगतरे हुईले अमर राम नामर महिमा शुण हे सुज्ञनर ओलारे राम नामर महिमा अनेक अच्छा आज शीतल षष्ठी भगवान शिवंकर विवाह उत्सव आज विवाह उत्सव उद्देश्य आम नाटक परिवेशन करुचे भगवान शिव परा सदा सर्वदा पार्वती को राम विषय कहती तेणुक से रामायण अच्छा अच्छा हेले ओला ओ आज विषय वस्तु हम रामायण रे केतुटा सीता हाँ तू जानी गोटे ना मु जानी गोटे हेले प्रकृत रे केतुटा सीता केतुटा हाँ राम लक्ष्मण पर्वतं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकोस्तं करुणाकरं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसिंधं दशरथतनय श्यामल संतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघव रावणारी राघव रावणारी श्रीहरि हरि माउसी गो माउसी गो मोर सुन नहीं मोर सुन नहीं मोर माउसी गो मोर सुन नहीं मोर सुन नहीं मोर सुनंदु आहे मो पंडित जन हो सुनंदु आहे मो पंडित जन लगी जाऊ रामायण रे प्रभु राम जन्म
ରାମାୟଣ ରେ କେତେ ଯେ ସୀତା ଶୁଣ ସୁଜନ କେତୋଟି ରାମାୟଣ କେତୋଟି ସୀତା ଶୁଣ ସୁଜନ ଆଚ୍ଛା ଚାରି ଗୋଟି ବୋଲି ରେ ପୁରାଣେ ବର୍ଣ୍ଣନ ଚାରି ଗୋଟି ସୀତାରେ ରାମାୟଣ ଜାଣୁ ଚାରି ସୀତା ବିଷୟରେ କରିବା ବର୍ଣ୍ଣନ ଚାରି ସୀତା ବିଷୟରେ କରିବା ବର୍ଣ୍ଣନ ଓଲା ଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ରାମାୟଣରେ ଗୋଟେ ସୀତା ହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କହିବି ରାମାୟଣରେ ଚାରୋଟି ସୀତା ପ୍ରଥମ ସୀତା କିଏ କିଏ ସେ আরে জনগণন্দিনী যে হেটন্দি জানো জনগণন্দিনী যে অটন্দি জানো রামচন্দ্র যে করিলে গ্রহণ দেখো রামচন্দ্র বাবু করিলে গ্রহণ জনগণন্দিনী সীতা গোটে ভগবান রামচন্দ্র জনগণন্দিনী সীতাଙ୍କୁ ଧନୁ ଭାଗି ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛି ହେଲେ ଓଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ବିବାହ ଅନ୍ତେ କ'ଣ ହେଲା ରେ କଣ ହୋଇଛି ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି ରାମ ଗଲେ ଘୋର ବନ 14 ବର୍ଷ ରହିବେ ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ 14 ବର୍ଷ ରହିବେ ବନସ୍ଥରେ ସଙ୍ଗତରେ ସୀତା ଅଛନ୍ତି ଆରେ ବାବା ସୀତାଙ୍କୁ ତତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟା ଆଜି କହୁଛି ଶୁଣିଥା ବାପା ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ ସମୟରେ ସବୁ ରାଜାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା ରାବଣ ଯାଇଥିଲା ନା ନାହିଁ ରାବଣ ଯାଇଥିଲା ଯଦି ରାବଣ ଯାଇଥିଲା ସିଏ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଧନୁ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲା ନା ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ରାବଣ ଯାଇନି ଆଜ୍ଞା ନା କାହିଁକି ଯାଇନି ରାବଣ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ମୋର କନ୍ୟା ଜାଣ ଆଜି ପରା ମୋର ଝିଅ ବାହା ହେବ ପୁଣ ରାବଣ ଜାଣିଥିଲା ମୋର କନ୍ୟା ଝିଅର ଆଜି ବାହାଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଛି ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ହେଲେ ରାବଣ ବିଚାର କଲା ମୋର କନ୍ୟାଟା କେମିତି ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖିବି ଆରେ ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରିରେ ଲଙ୍କାର ରାବଣ ମିଥିଳା ଦେଶକୁ ବାବୁ କରିଥିଲା ରେ ଗମନ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ମିଥିଳା ଦେଶକୁ ଗମନ କଲା ଧନୁଭଗ୍ନ ଉତ୍ସବରେ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଇନି କାହିଁକି ସେ ପରା ଝିଅ ଯଦି ଧନୁଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରାବଣ ବିବାହ କରିବ କି ନିଜ ଝିଅକୁ ତେଣୁକରି ରାବଣ ଯାଇଥିଲା ନିଜ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲାରେ ବାବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ଭଗ୍ନ କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ସୀତା ଦେବୀ ଧନୁ ଭଗ୍ନ ଉତ୍ସବ ସରିବା ପରେ ଫୁଲମାଳ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗଳାରେ ସୀତା ଦେବୀ ସେତେବେଳେ ରାବଣ ଗଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ କହିଲା ଶୁଣ ଆହେ ରାମ ଏବେ ମୋହର ବଚନ ହେ ଶୁଣ ଆହେ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି ମୋ ପୁରେ ଆସିବ ହେ ଶୁଣ ଏବେ ମୋହର ବଚନ ହେ ଶୁଣ ଆହେ ରାମ ମୋର ଗାନି ମଣ୍ଡଳୀ
ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ କହିଲା ରାବଣ, ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଏ ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି ମୋ ପୁରକୁ ଟିକେ ଗମନ କରିବ। ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ନା ନା, ମୁଁ କାହିଁକି ତମ ପାଖକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ସେତେବେଳେ ରାବଣ ପଦେ କହିଥିଲା ରାମଙ୍କୁ, ହେ ରାମ, ତମେ ଯଦି ନ ଆସିବ ମୁଁ ନବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସୀତାଙ୍କୁ। ତମେ ଯଦି ନ ଆସିବ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କୁ ମୋ ପୁରକୁ ନବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେ ସମୟରେ ରାମଙ୍କ କାନରେ ରାବଣ କହିଥିଲା, ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, ବିବାହ କରିବା ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ନା, ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳି ରାମ ଗଲେ ଘୋର ବନ, ରହିବେ ବନସ୍ତେ ବାବୁରେ 14 ବର୍ଷ। ଏଣୁ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳି ଭଗବାନ ରାମ ବନବାସକୁ ଗଲେ, ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ। 2ଟା ବର ମାଗିଲେ ଆଜ୍ଞା କୈକେୟୀ। 2ଟା ବରରୁ ପ୍ରଥମ ବର ହବ ଭରତ 14 ବର୍ଷ ରାଜା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବେ। ହେଲେ 2ଟା ଉପକାର କରିଥିଲେ କୈକେୟୀ ଦଶରଥଙ୍କର। କ'ଣ 2ଟା ଉପକାର କରିଥିଲେ? ସେ ଉପକାର 2ଟା କ'ଣ, ଯଦ୍ୱାରା ଦଶରଥ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବର ଦେବି। କ'ଣ ଉପକାର କରିଥିଲେ? କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଶନିପୁରେ କରିଲେ ଗମନ ଦଶରଥ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେଲାନି 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶରଥଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ, ରାଜା ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ଡାକି ପଚାରିଲେ, ମାନ ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ବର୍ଷା ହଉନି? ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଶନିଙ୍କ କୋପରେ ତୁମର ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହଉନି। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ଦଶରଥ? କ'ଣ? ଦଶରଥ ଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁରୀକୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ବର୍ଷା ହଉନି? ଡରିଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା। କାହିଁକି ଡରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଭଗବାନ ରାମ ଜନ୍ମ ହେବେ ଆଙ୍କର ଗୃହରେ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଶନିଙ୍କ କୋପରୁ ତୁମର ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେଉ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଜାଣିଲେ ଦଶରଥ ଶନିପୁରକୁ ଗଲେ। ଶନିପୁରକୁ ଯାଇ ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଦଶରଥ ଶନିକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଡାକିବା ବେଳେ, ସେତେବେଳେ ହେଲା କ'ଣ? କ'ଣ ହୋଇଛି? ଶନି କୋପରେ ଅସ୍ପ ଦୌଡ଼ି ଛିଡ଼ିଲା। ଶନି ଯେତେବେଳେ କୋପରେ ଚାହିଁଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଅଶ୍ବ ରଜୁ ଗୁଡ଼ାକ ଛିଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଅଶ୍ବ ରଜୁ ଛିଡ଼ିବାରୁ ଦଶରଥଙ୍କର ଅଶ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ। ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଅଶ୍ବ। ଯେତେବେଳେ ରଥଟି ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଜଟାୟୁ ଯେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲା ରଥ ଏକ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ମନରେ ଭାବିଲା। ତାର ପକ୍ଷ ବିସ୍ତାର କଲା, ତାର ପକ୍ଷ ବିସ୍ତାର କଲା। ଜଟାୟୁ ଯେ ଜାଣ ଉଦ୍ଧାର କରିଲା ଦଶରଥକୁ ତକ୍ଷଣୁ। ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଦଶରଥଙ୍କୁ, ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଜଟାୟୁ ସହିତ ମୈତ୍ର ହେଲେ। ମୈତ୍ର ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଦଶରଥ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀବର୍ଗ ପୁରାଣ 2ଟା ମତ ରଖୁଛି। ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ଅକ୍ଷର କାନ କିଲ୍ଲା ଆଜ୍ଞା ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରାଣ କହିଲା ସମ୍ବରାସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ଅକ୍ଷର କାନ କିଲ୍ଲା ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି, କୈକେୟୀ ହୁଅନ୍ତି ସାରଥୀ, ରଥୀ ହୁଅନ୍ତି ଦଶରଥ। କୈକେୟୀକୁ ଅଶ୍ବ ଚାଳନା ଭଲ ଜଣାଥିଲା, ରଥ ଚାଳନା ଭଲ ଜଣାଥିଲା, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲେ କୈକେୟୀ। ତେଣୁକରି ଦଶରଥ କୈକେୟୀକୁ ସଙ୍ଗତରେ ଧରି ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀବର୍ଗ, ଯେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ଯାଇଛନ୍ତି ରଥ ମାନେ ସାରଥୀ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି, ରଥର କାନ କିଲ୍ଲା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ କୈକେୟୀ? ନା କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ନେଇ ପୁଣି କାନ କିଳି କରି ରଖିଦେଲେ। ଚକଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଚକଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ କାନ କିଲ୍ଲା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଅଖରୁ, ଏ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠା ନେଇକି ସେଠି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିକିରି ରଥର ଚକକୁ ରଖିଲେ, ଦଶରଥଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ କହିଥିଲେ, ତମେ କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ? ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ କହିଥିଲେ, କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ? କୈକେୟୀ କହିଲେ, ଏବେ ନୁହଁ, ମତେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ମୁଁ ମାଗିବି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ବର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥଙ୍କର ଜାଣ
ଗୋଟିଏ ବଥ ହୋଇଥିଲା ଏଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ ବେକରେ କରେ ବଥ ହୋଇଥିଲା ବେକରେ କରେ ବଥ ହୋଇଥିଲା ବଥଟି ବାବୁ ପୋଚକା ହୋଇଲା କେତେ ବଜ ଦେଖିଲେ ଦେ ଭଲ ନୁହିଲା ବେଳୁ ବେଳର ବଥ ପୁଣି ପୋଚକା ହେଲା ବେଳୁ ବେଳ ବଥ ପୁଣି ପୋଚକା ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ନେଇ ଶୁଣ ସେ ସମୟରେ ଏକ ବଦ୍ୟ କହିଲା ପୁନ ସେ ସମୟରେ ଏକ ବଦ୍ୟ କହିଲା ଯେ ପୁଣ ଆଜ୍ଞା ରଥ ରଥ ଦଶରଥଙ୍କର ଏ ବେକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଥ ହେଇଗଲା ଏ ବଥଟା ଆଜ୍ଞା କେତେ ବଦ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ ବଦ୍ୟ ମାନେ ଭଲ କରିପାରିଲେନି ଦିନକୁ ଦିନ ବଥଟା ପୋଚକା ହେଇକିରି ଲାଗିଲା ପୋକ ହେଇଗଲା ରକ୍ତ ପୁଜ ଗୁଡାକ ବହିବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ଭଲ ହେଲାନି ଗୋଟିଏ ବଦ୍ୟ କହିଲେ ହେ ଦଶରଥ ରାଜା ତମର ଏଇଟା ଆଉ ମେଡିସିନରେ ଭଲ ହବନି ଔଷଧରେ ଭଲ ହବନି ନା କେମିତି ଭଲ ହବ ତମର ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିବ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆସିବ ଆକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଚାଟିବ ଜିଭରେ ଚାଟିଲେ ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଭଲ ହବନି ଚାଟି ଚାଟି ପୂଜ ରକତ ସବୁ ଯଦି ସେ ଭକ୍ଷଣ କରିପାରିବ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଟିବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇପାରିବ ତାହେଲେ ତମର ଏ ରୋଗଟି ଭଲ ହେଇଯିବ ନୁହିଲେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ଏ କଥାଟି ଦଶରଥ ବିଚାର କଲେ ବୋଇଲେ ମୋର 750 ଗୋଟି ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେଲେ କ'ଣ ଜଣେ ଆସିବନି ବଥଟାକୁ ଭଲ କରିପାରିବନି କି ଗୋଟେ ବୈଠକ ଡାକିଲେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିଲେ 750 ଜାଗା ରାଣୀ ବଇଛନ୍ତି ରାଜା ବଇଛନ୍ତି ମଝିରେ ଦଶରଥ କହିଲେ କ'ଣ ହେ ରାଣୀ ମାନେ ମୋର ଜୀବନ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ମୁଁ କେତେବେଳେ ମରିବି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କର ମୋର ଏ ଯୋଉ ଗାଲ ବେକ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଥ ବାହାରିଛି ଏ ବଥଟା କେମିତି ଭଲ ହବ କିପରି ନା ଯିଏ ଚାଟି 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 ଭଲ କରିବ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ କିଛି କହିହବନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ତାର ସେ ଆସିକି ଏଟାକୁ ଚାଟୁଥିବ ଚାଟି 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 ଯଦି ପୋକ ଗୁଡାକ ଖାଇବ ରକ୍ତ ଖାଇବ ପୂଜ ଖାଇବ ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ କୌଣସି ରାଣୀ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ରାଣ ମୁହଁମଣି ସର୍ବନାରୀ ରହିଲେ ଦକ୍ଷିଣ କିଏ ଚାଟିବ ଆগে ସବୁ ଯାକ ରାଣୀ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଲେ ବୋଇଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ ସିନା କିଏ ଏଇଟା ଚାଟିବ ନାଇଁ ରେ ବାପା ନହେଲେ ନାହିଁ ସିନା କିଏ ଚାଟିବ ନାଇଁ 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 ନା ନା ସମସ୍ତେ ନାଇଁ ନାଇଁ କରିଦେଲେ ପୂଜ ରକ୍ତ ଚାଟୁ କିଆ ସେ ସମୟ କହିକେଇ ଯେ ମନରେ ଭାବିଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କି ଯେମିତି ଭଲ କରିବି ବୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ପୁଣି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଏବଂ ନର୍କ ଯଜ୍ଞ ଜଗତରେ କହିବେ ମାନେ କଳୁଷିତା ନାରୀ ସତ ଜଗତରେ କହିବେ ମାନେ କଳୁଷିତା ନାରୀ ଆଚ୍ଛା ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଡିଆ କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲେ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ କ'ଣ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ପତିଆ ଗୋରେ মরে ভাগ্যবতী বলি তারে যুবতী আগে পতি দেবে মরই তাকু দূষিতা বলে সার রে দইব সীতা বলে সার কবি সম্রাট অর্থাৎ আমার বিচিত্র রামায়ণ বিশ্বনাথ খন্ডিয়া কহিলে যে যুবতী যদি স্ত্রী অর্থাৎ যুবতীর অর্থ স্ত্রী যদি স্বামী থাউ থাউ মরে তাকে ভাগ্যবতী বলে সংসার কহিব
जदि स्वामी आग मरीज ताको कलुषिता नारी दूषिता नारी बोली जगत कहबे तेणु मो स्वामी की बंचेबी आम स्वामी को बंचेबा है गोटे स्त्री कर्तव्य जमीती हेले मते बंचेबी कौन कले से कई समस्ते देखुं आज्ञा बथटा को आसी चाटिले रकत पूज सहित सब जाक गर्भ को क्षेपण कले बारंबार बारंबार चाटी 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 एमती बहुत दिन लगिला बहुत दिन पर ए दशरथंगर बथटा भल हो गला भल हवा पर दशरथ कहले तुम्हें हूँ प्रकृत स्त्री मोर तुम्हें जहाँ मागिब मु तुमको देवी कौन मागुछ मागो मागो उलारे जेते स्त्री थिले सबुठारु कैकेयी होचंदी अत्यधिक सुंदरी 750 रानी मध्यरु अत्याधिक सुंदरी हेले कैकेयी 27 गोटी पति पति पत्नी ग्रहण करथिले चंद्र समस्त ठारु सुंदरी हेले रोहिणी ठीक सेमिति 750 पत्नी मध्यरु सुंदरी पत्नी होचंदी कैकेयी कैकेयी सहित दशरथ समय अतिबाहित करुथले ओलारे दशरथंकर 750 स्त्री से मधुर 3 गोटी होचंदी प्रमुख किए किए कौशल्या हेले धर्मपत्नी धर्म कार्य से स्त्री रहिले एवं जेहेतु सुंदरी कैकेयी तांको सहित भोग विलास रे रहंती राजा दशरथ अधिक समय भोग विलास रहंती कैकेयी सहित एवं सुमित्रा हेले दासी पत्नी ताकर काम कोन दासत्व तांकर दास काम माने दासी काम करिवा हला गोटे दासीर कर्तव्य दासी परि सेवा करती दशरथंकर तांको नाम हला सुमित्रा मोड़ा मोड़ी चिपा चिपी करंती उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग हेले उलारे एही परि रामचंद्र वनवास गले प्रथम वर थिला सम्रासुर युद्ध समय रे द्वितीय वर थिला ए जो बथटी हो जाइथिला गाल रे 2 गोटी वर रे राम वनवास गले जेतेले रामचंद्र वनवास गले अरे वनवास को जीवा बेले सुनंदु जे भले अच्छा अरे जेते बेले वनवास गले हाँ सीता मध्य बाध्य कले प्रभु मु तुम संग रे जीवी जीवी सीता जेते तुम संग रे जीवी बोली बाध्य कले सेते बेले विचार कले राम अति सुंदरी कोमलमती नारी डिए याकु धरी वनस्तरे पहाड़ जंगल कंटा लटा बुदा बुलिवा संभवपर नुह कौन कले सेते बेले कौन कले अरे अग्निदेव को राम स्वरणा कले अग्निदेव को राम स्वरणा कले अग्नि को हस्त रे सीतांगु दे देले अग्नि को हस्त रे सीतांगु दे देले सुनंदु आगे मोर पंडित जन माया सीता दे होइला बहन प्रकृत सीता रे अग्नि रे रहिले माया सीता को राम दे धरिले 14 वर्ष वनवास गले देखो 14 वर्ष वनवास गले अरे गोटे हेले सीता गोटे हेले माया सीता ए माया सीतांगर कथा कौन जानी जुगरे बापा कौन अरे जेते बेले माया सीता राम पासे थिले अरे रावण चोराई नेला सीतांगु जे भले अरे रावण तो चोरे नबार इच्छा नथिला तार से कहितला रामन को तमे जदी न आसबो मु जेमिते हेले मो झियो को धरि गिरी जीवी जिमिते हेले धरि गिरी से तार प्राणपण चेष्टा करी सीतांगु धरि गिरी गला लंकापुर को हेले ओलारे जेतले लंकापुर को नेला भगवान रामचंद्र रावण को बद्ध कले सीतांगु उद्धार कले सीतांगु उद्धार कर आनिबा परे अरे अग्निदेव को डाकिरे पुणी अग्नि रे परीक्षा करिले अग्निदेव को पुणी डाकी अग्नि रे परीक्षा कले कारण कौन प्रकृत सीता रही जाइछन अग्नि रे माया सीता को धरी जंगल रे बोलुथुले तेणु प्रकृत सीता को आनिबा पई अग्नि को परीक्षा हला अरे जेते बेले अग्नि कर परीक्षा हेला अरे जेते बेले अग्नि कर जे परीक्षा हेला प्रकृत सीतारे अग्निरु आसिला प्रकृत सीता अग्निरु आसिला सेते बेले माया सीता बोइला वचन सेते बेले माया सीता बोइला वचन मो स्वप्न थोड़ा रहिला आहे भगवान मो स्वप्न थोड़ा रहिला
আহে ভগবান